آئے چند لمحوں کے لیے آج خدا کے کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو. ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو. میں پچھلے دنوں سیکھ رہا تھا کلام مقدس میں سے، غور کر رہا تھا حزقیہ پر، حزقیہ بادشاہ. میں اس پر جب غور کر رہا تھا میں نے کہا خداوند کیسے، ایک تو اس کی عمر بھی بڑھی اور اس نے اس بیماری سے شفا بھی پائی. ایک بات ذہن میں رکھے ایمانداروں، خدا کا کلام ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. خدا کا کلام ہماری راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی ہے. یہ کلام ایسے ہی نہیں ہے. اس کلام میں جو ایمان کی باتیں، واقعات، جو تعلیم خدا نے میں دی ہے، یہ ہمارے لیے ہے. تو جب میں سوال کرتا ہوں اپنے آپ سے، میں کہتا ہوں خدا کیسے کوئی بیماری سے شفا پا سکتا ہے، کیسے کسی کی عمر دراز ہو سکتی ہے، تو میں فوراً سوچتا ہوں کلام پر، اور کلام سے مجھے ایک واقعہ ملتا ہے حزقیہ بادشاہ کا. کس کا یہ واقعہ؟ حزقیہ بادشاہ کا. اب حزقیہ بادشاہ جو ہے اس کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اس کا ایک رویہ ہے، اور اس رویے کی وجہ سے اس کی زندگی میں خدا کی قدرت ظاہر ہو رہی. حزقیہ بادشاہ کا ایک رویہ ہے. پھر اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ایک اور بادشاہ ہے جس کا بھی رویہ ہے، یوسفت، اس کا بھی رویہ ہے. اس رویے کی وجہ سے خدا اسے 3 قوموں سے چھڑاتا ہے اور خدا اسے رہائی دیتا ہے. پھر ایک اور بادشاہ کا ذکر ملتا ہے، اخیب، اس کا بھی ایک رویہ ہے. اس رویہ کی وجہ سے، اس کے رویے کی وجہ سے وہ مارا جاتا ہے. اخیب اپنے رویے کی وجہ سے مارا جاتا ہے. اب اخیب کا رویہ کیسا تھا؟ وہ غیر تائب تھا. اس نے توبہ نہیں کی، گھمنڈ فخر میں پڑا ہوا تھا، اور بائبل میں لکھا ہے وہ خدا کے لوگوں سے، نبی سے نفرت کرتا تھا کیونکہ وہ اسے سچی بات بتاتے تھے. وہ غیر تائب تھا، خدا سے نفرت کرتا تھا، سخت دل والا تھا. اس نے اپنے آپ کو حلیم نہیں کیا، فروتن نہیں کیا، خدا کا شکر گزار نہیں ہوا، اور جس کی وجہ سے وہ جنگ میں مارا گیا، ہار بھی گیا اور مارا بھی گیا. اور یوسفت کیسا ہے؟ یوسفت خدا سے ڈرنے والا ہے، پورے دل سے خدا کا طالب ہوتا ہے. یہ بھی سیم جنگ میں ہے، اس کے پیچھے سپاہی لگ جاتے ہیں، یہ جان بچا کر بھاگتا ہے، خدا کو پکارتا ہے، خدا اس کی مدد کرتا ہے، خدا اس کی زندگی بخش دیتا ہے. آمین آمین. اور پھر جب 3 قومیں اس پر چڑھائی کرتی ہیں، آج کئی دفعہ آپ دیکھیں کتنی بیماریاں انسان کو لگ جاتی ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ کے پیشنٹ، اور قرضے، اور جو لڑائی جھگڑے گھروں میں، اور بہت سارے پرابلم ایک دم ہم پر آ جاتے ہیں. اور اس رویے سے میں سیکھتا ہوں یوسفت کے، کہ اس نے کیا کیا، جب 3 قومیں اس پہ چڑھائی کرنے آئی ہیں، یہ سیدھا خدا کی طرف بھاگا ہے. آمین. یہ سیدھا کسی طرف بھاگا ہے؟ خدا سے مدد کے لیے بھاگا ہے. اور جب وہ خدا سے مدد کے لیے بھاگا ہے، خدا کو سارے معاملات اس کے ہاتھ میں دیتا ہے، خدا کو پکارتا ہے، اور خدا کو کہتا ہے خدا تو میری مدد کر، ہم تیرے بغیر نہیں جیت سکتے. خدا اسے کہتا ہے یوسفت کو کہ تجھے لڑنا نہیں پڑے گا، میں تیری خاطر تیری طرف سے جنگ لڑوں گا. آمین آمین. میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کی بیماریوں میں خدا آپ کی طرف سے جنگ لڑے گا. ہاللیلویا. آپ کے قرضوں میں خدا آپ کی طرف سے جنگ لڑے گا، خدا آپ کی طرف سے جنگ لڑے گا. اگر آپ اپنا رویہ درست کر لیں، خدا آپ کی طرف سے جنگ لڑے گا. آپ کو لڑنا نہیں پڑے گا، آپ کو اپنا پیسہ ضائع نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ خدا آپ کی طرف سے جنگ لڑے گا اور آپ کو چھڑائے گا. خدا آپ کو بحال کرے گا، خدا آپ کو سرفراز کرے گا، اور خدا آپ کو دنیا میں اور دنیا کے لوگوں کے سامنے نور بنا کر چمکائے گا. آمین. حزقیہ کو نبی آ کر بتاتا ہے کہ تم مر جائے گا، تم مر جائے گا. تو اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کر لے. اور نبی خدا کا پیغام لے کر آیا ہے، بیماری بڑی خطرناک ہے، ناسور ہے، اور خدا نے کہہ دیا کہ تم مر جائے گا. حزقیہ ایک ایسے رویے میں ہے
जो रवैया खुदा को पसंद है। और वो रवैया कैसा है, मैं उसकी चंद बातें बताकर हम कलाम में से आगे बढ़ेंगे। बाइबल में लिखा है, उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। दूसरा सलातीन 20वां बाब पहली आयत। तब यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से ये दुआ की कि आए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं, और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया। आमीन। इस रवैये पे गौर करें जरा, कैसा रवैया है हिजकिय्याह का। हिजकिय्याह का रवैया हलीमी वाला रवैया है। कैसा रवैया है, अपना दिल सख्त नहीं किया। ठीक है जी, हुण खुदा दी तरफों पैगाम आ गया है, नबी ने खुद आके आख छड़िया है, हुण मैं मारी जाना है, खा ते मौज कर ते जो मर्जी करी जा। उसे वो खुदा की कुदरत से वाकिफ था, वो खुदा से वाकिफ था, खुदा की कुदरत से वाकिफ था, खुदा के साथ चलता था। और यहाँ पर एक जुमला वो कहता भी है, याद कर मैं किस तरह तेरे साथ चलता रहा। वो खुदा की कुदरत से वाकिफ था, वो हलीम हुआ। बीमारी में से निकलने की एक वजह जो है हलीमी है, फरोतनी। बहुत से लोग मुसीबत में बदलते नहीं है, बहुत से लोग बीमारी में बदलते नहीं है। जब खुदा हमें बदलना चाहता है, हमारी जुबान को, हमारे रवैये को, हमारे दिल को, हमारे रिश्तों को, खुदा हमें बदलना चाहता है, हमें हलीम फरोतन बनाना चाहता है, हमारी आंखें अपने ऊपर लगाना चाहता है, हमें अपने पास लेकर आना चाहता है। खुदा जब चाहता है कि हम दुनिया से हट जाएं और खुदा की तरफ लग जाएं, हम बदलते नहीं। और ना बदलने की वजह से खुदा मुदाखलत नहीं कर रहा होता। हिजकिय्याह याद दिला रहा है, अपना मुंह दीवार की तरफ कर लेता है और जार कतार रोता है और खुदा को याद दिलाता है कि मैं तेरे साथ किस तरह चलता रहा हूं। एक बात मैं आपको बता दूं, आप जो खुदा के साथ चल रहे हैं, आप मुबारक हैं। आमीन, हालेलुया। खुदा आपका उसके साथ चलना याद रखता है। खुदा, जब आप खुदा के साथ चलते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, खुदा की हजूरी में आते हैं, अपनी जिंदगी खुदा के साथ गुजारते हैं, खुदा इसको याद रखता है। हिजकिय्याह कहता है याद कर, और खुदा इसे याद रखता है। इसलिए आप खुदा के साथ चलना कभी ना छोड़ें। हालात चाहे कैसे भी हो, मुश्किल चाहे कैसी भी हो, प्रॉब्लम्स चाहे जितने मर्जी बड़े क्यों ना हो, खुदा के साथ चलना ना छोड़ें। आप दुख में जिंदगी गुजार रहे हैं, कर्जों में जिंदगी गुजार रहे हैं, आपके घर में बदहाली है, आपके घर में बीमारी है, आप खुद बदनी तौर पे बीमार हैं, खुदा के साथ चलना ना छोड़ें। क्योंकि जब आप खुदा के साथ चलते हैं, खुदा उसको याद रखता है। खुदा उसको क्या करता है? याद रखता है। इस शिफा लेने वाले रवैये में हलीमी है, फरोतनी है। हलीम शख्स जो है वो दुआ करने वाला शख्स है, खुदा के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करने वाला शख्स है, अपने आप को खुदा की हजूरी में लेकर आने वाला शख्स है। हिजकिय्याह बादशाह जो है वो अपने आप को हम्बल करता है, हलीम करता है और इस बात को याद रखता है कि वो फानी है, इस बात को याद रखता है कि वो फानी है और उसकी हदूद जो है मुकर्रर है और वो खुदा पर आंखें लगाता है। आमीन। लिखा है खुदा फरोतनों को तौफीक देता है मगर मगरूरों का मुकाबला करता है। बहुत से लोग मुसीबत में भी मगरूरी में रहते हैं, बहुत से लोग बीमारी में भी मगरूरी में रहते हैं, बहुत से लोग कर्जों में भी मगरूरी में रहते हैं। वो खुदा से मदद मांगना नहीं चाहते। अब खुदा से मदद मांगने के लिए
کیا کرنا پڑے گا؟ حزقیہ خدا کے گھر گیا، آمین۔ اس نے خدا کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اپنی قوم کو اکٹھا کیا، اپنے گھرانے کو اکٹھا کیا، خدا کے گھر گیا اور خدا سے مدد مانگی۔ آج ہم کیسے خدا سے مدد مانگتے ہیں؟ آج ابلیس بڑا مکار ہے، ابلیس ہمارا ذہن ہی بدل دیتا ہے۔ جس لمحے ہمیں خدا کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس لمحے ہمیں خدا سے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ہم دکھ میں، مشکل میں، مصیبت میں ہوتے ہیں، ایسے حالات پیدا کرتا ہے تاکہ ہمارا خدا کے لوگوں کے ساتھ رشتہ ٹوٹ جائے، دوری ہو جائے، نفرت ہو جائے، غصہ ہو جائے، لڑائی جھگڑے ہو جائیں، اور ہم خدا کے لوگوں سے مدد مانگنے کی بجائے، خدا سے مدد مانگنے کی بجائے ہم غصے میں، کڑواہٹ میں ابلیس کا شکار بن جائیں۔ کتنی بار ہم درست سمت میں چل رہے ہوتے ہیں، ہم خدا کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ابلیس ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ ہم خدا میں بڑھنے کی بجائے خدا سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم سب چاہتے تو ہیں کہ خدا حزقیہ کی طرح میری زندگی میں معجزہ کرے، خدا حزقیہ کی طرح مجھے اس ناسور سے، اس بیماری سے، ان قرضوں سے، ان جھگڑوں سے، اس پستی میں سے نکالے، اس مصیبت میں سے نکالے۔ لیکن حزقیہ کر کیا رہا ہے؟ کیا ہم وہ کرتے ہیں؟ حزقیہ حلیم ہے، آمین۔ حزقیہ حلیم ہے، فروتن ہے، خدا کی طرف آ گیا ہے اور خدا سے مدد مانگتا ہے۔ پھر حزقیہ تائب دل ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے کامیاب نہیں ہوگا، لیکن جو اس کا اقرار کرتا ہے اور اس کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ ابلیس کیوں جسم کے کاموں کو ہماری زندگی میں لے کر آ رہا ہے؟ ہماری خدمت کو، ہماری برکت کو، ہماری شفا کو چھیننے کے لیے۔ غلاطیوں کے خط میں خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے جسم روح کے خلاف اور روح جسم کے خلاف لڑائی کر رہی ہے۔ کیوں کر رہی ہے؟ تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کر پاؤ۔ یہ جو جسم ہے نا، جب پالوس کہتا ہے میں اسے مارتا اور کوٹتا ہوں، جب آپ پر حسد کا اٹیک ہو، غصے کا اٹیک ہو، نشے کا اٹیک ہو، جب آپ کا حرام کاری کا، زنا کاری کا اٹیک ہو، جب لالچ کا اٹیک ہو، تو ہمیں اسے مارنا اور کوٹنا ہے۔ ہمیں کہنا ہے یسوع کے نام سے چھوڑ مجھے، ہر جسم کی خواہش میں تجھے رد کرتا ہوں۔ ہم نے ان خواہشوں کو رد کرنا اپنی زندگی سے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، آپ کی شفا چھیننے کے لیے ابلیس یہ چیزیں لے کر آ رہا ہے، آپ کی بحالی چھیننے کے لیے ابلیس یہ چیزیں لے کر آ رہا ہے۔ آپ کی زندگی میں ابلیس کیوں ان چیزوں کو لے کر آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ چور ہے۔ وہ جانتا ہے میں ایسے چوری نہیں کر سکتا جب تک یہ دروازہ نہیں کھولے گا۔ تسی کنڈی نہ کھولو، تو دروازہ بڑا بند ہوئے، تالے لگے ہوں، دوبارہ بڑی زبردست ہوں، چور وڑ جائے گا۔ لیکن جتن دروازہ کھلا رہ جائے، چور آ کے چپ کر کے لے جائے گا۔ ایسی تو دروازے کھلتے ہیں ایمانداروں کے، جب ہم غیر تائب ہوتے ہیں، تائب دل نہیں ہوتے، جب ہمیں ابلیس، ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور خدا بھی شفا دینا چاہتا ہے، آمین۔ خدا بھی ترقی دینا چاہتا ہے، ہاللیلویہ۔ خدا بھی اپنے بچوں کو نور بنا کے چمکانا چاہتا ہے۔ کون سا باپ ہے دنیا میں جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے آوارہ گرد ہوں، دکھی ہوں، قرضوں میں ہوں، جو بچے اس کے جو ہے وہ بیماریوں میں پڑے رہیں، ناکامیوں میں پڑے رہیں؟ جب دنیا کا باپ ایسا نہیں چاہتا تو آسمانی باپ کیوں چاہے گا ایسا؟ یہ میں اور آپ ہیں جو ابلیس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے چور نہیں آتا چوری کرنے، مارنے اور ہلاک کرنے کے لیے۔ وہ چور آپ کی زندگی میں اس لیے دروازے کھلوا رہا ہے، حسد، کینے، بغض، لالچ، ناچ رنگ، نشہ بازی، حرام کاری، زناکاری، بت پرستی، جادوگری کے ذریعے، تاکہ آپ کی زندگی میں دروازہ کھولے اور اندر آ جائے، اور مارنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے وہ آ رہا ہے، وہ چوری کرنے آ رہا ہے۔ حزقیہ کا کتنا خوبصورت رویہ ہے، تائب دل ہے۔ اور توبہ کرنے والا شخص کیسا ہوتا ہے؟ بار بار گر جاتا ہے گناہ میں، بار بار
बल्कि तौबा करने वाला शख्स मुड़ जाता है। तौबा का मतलब ये मुड़ जाना, बदल जाना। जिस रास्ते पे आप चल रहे थे, अब आप उस रास्ते पे नहीं चल रहे, आप दूसरे रास्ते पे चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तौबा का मतलब है अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर खुदा के ताबे करना। आपकी जिंदगी का हर एक हिस्सा, आपकी पोशीदा जिंदगी, आपकी जाहिरी जिंदगी, आपकी माली जिंदगी, आपकी बोलचाल की जिंदगी, रिलेशनल जिंदगी, सब खुदा के ताबे हो जाए। हम कहते हैं जी खुदा हिजकिय्याह की तरह मौजा करे मेरी जिंदगी में, लेकिन कब करेगा? जब मेरा रवैया हिजकिय्याह की तरह होगा। आमीन। और कौन सा रवैया? ये हलीमी वाला रवैया। हालेलुया। हलीम, फरोतन, अपनी लड़ाई नहीं लड़नी, खुदा को कहना मेरी लड़ाई लड़। हालेलुया। खुदा को मदद के लिए पुकारना है। वो जानता है अब मेरी जिंदगी के दिन गिने जा चुके हैं, मैंने मर जाना है, अब मुझे हुक्म मिल गया है अपने घर का बखूबी बंदोबस्त कर। लेकिन वो उसके पास जाता है जो जिंदगी का मालिक है। किसके पास जाता है? उसके पास जो जिंदगी का। हम किसके पास जाते हैं? कई दफा डॉक्टरों के पास, कई दफा हम सियानों के पास, जादूगरों के पास। उसके पास नहीं जाते जो जिंदगी का मालिक है, जो जिंदगी देने वाला है, जिसने हुक्म सादर किया है वही इसको वापस पलट सकता है। आमीन। जो शिफा देने में कादिर है वो उसके पास गया हलीमी फरोतनी में, और वो ताइब दिल है। उसका रवैया तौबा करने वाला रवैया है। वो अपने गुनाहों का इकरार करता है, माफी मांगता है और इकरार करता है खुदावंद के हुजूर, और वो इस बात का जो है वो ऐलान करता है माफी के लिए खुदा से। फिर वफादार है। आमीन, आमीन। वफादार है। और मैं आपको बता दूं, खुदा वफादारों से बड़ा प्यार करता है। जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का जान देने तक वफादार है। कैसी खूबसूरत एग्जाम्पल है बाइबल मुकद्दस में अय्यूब। जब आप अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है उसकी सरजमीन में, ये मशरिक की सरजमीन, इसमें एक शख्स है जो रास्तबाज है, जो खुदा से डरता है, बदी से दूर रहता है। कैसी खूबसूरत उसकी एग्जाम्पल है। और उसकी वफादारी का लेवल चेक करें, उसकी वफादारी का लेवल चेक करें कि एक अमीर तरीन शख्स है, अमीर तरीन शख्स, जिसके बेटे हैं, बेटियां हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, बीवी है, घर बार है, जिसके खेत खलियान है, जानवर है, रेवड़ है, अमीर तरीन शख्स उसकी सरजमीन में। और वफादारी चेक करें उसकी। जब उसके बेटे बेटियां मर गए, जब उसके जानवर सारे मर गए, ले गए लोग, जब उसकी फसलें लूट ली गई, जब उसके नौकर चाकर भी चले गए, जब उसके अपने बदन में कीड़े पड़ गए, वफादारी का लेवल यह है, वो फिर भी कहता है भला कोई खुदा से सिर्फ सुख ही पाए और दुख ना पाए। कैसा वफादारी का लेवल है, कैसा खुदा के साथ वफादारी से चल रहा है। और फिर खुदा की कुदरत देखें उसकी जिंदगी में। आमीन। बाइबल में लिखा है वफादारी का अजर है, और लिखा है खुदा ने उसे ज्यादा बरकत दी। हालेलुया। आप ये ना सोचे कैसे होगा, कौन करेगा मेरे लिए, मेरे तो रास्ते बंद हो गए हैं। आपका खुदा रास्ते खोल सकता है। हिजकिय्याह के लिए जब उसकी मौत का परवाना जारी हो गया है, अगर वो जिंदगी उसकी बढ़ा सकता है, आपका खुदा आपके उसके पास आने से, आपके हलीम होने से, आपके तौबा करने से, आपके वफादार रहने से आपके लिए कुदरत वाले जलाली दरवाजे खोल सकता है। और आप कहेंगे ये मेरे खुदा ने किया है, ये मुझसे नहीं हुआ है। हालेलुया। सिर्फ मुझे और आपको इब्लीस के हीलों को समझना पड़ेगा।
اس کے ہیلوں کو سمجھنا ہے. آپ عام لوگ نہیں ہیں, آپ بڑے خاص ہیں, اور آپ کا اثر اس دنیا میں بہت خاص ہے. آپ دنیا کے نور ہیں. آمین. آپ کی وجہ سے طریقی بھاگے گی. ہاللیلویا. آپ کی وجہ سے بدروہیں بھاگے گی قوم امتوں میں سے, علاقے میں سے, گھرانوں میں سے. ہاللیلویا. آپ کی وجہ سے یسوع کا نام اس ملک میں اور دنیا میں سر بلند ہوگا. چرچ, ہم دنیا کی امید ہے. ہم دنیا کی امید ہے, اور ہمیں اپنے دشمن کے ہیلے بہانوں کو سمجھنا ہے. وہ کیوں آپ کو مغرور کر رہا ہے, وہ کیوں آپ کو حلیمی سے دور کر رہا ہے, وہ کیوں آپ کو توبہ نہیں کرنے دے رہا, اور وہ کیوں آپ کو جو وفادار نہیں رہنے دے رہا. اس کے پیچھے وجہ یہی ہے تاکہ وہ چوری کرے, آپ کی کالنگ کو, آپ کی بلاہٹ کو چوری کرے, آپ کی برکتوں کو چوری کرے, آپ کی پروٹیکشن کو چوری کرے, آپ کی شفا کو چوری کرے, آپ کے اختیار کو چوری کرے. یسوع نے کہا دیکھو میں تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ, کوئی چیز ہرگز تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گی. آمین. آپ کے اختیار کو چوری کرنا چاہتا ہے وہ, اور پھر وہ پریئر فل ہے, دعائیا زندگی ہے اس کی. اور ایک دعائیا شخص ہی مصیبت میں خدا کے پاس جا سکتا ہے. جڑا دعا نہیں نہ کرتا وہ کدی دعا نہیں کرے گا, نہ مصیبت چ کرے گا نہ خوشی چ کرے گا. لیکن جو دعا کرنے والا شخص ہے وہ ہمیشہ خدا کے پاس ہی جائے گا. آمین. آمین. ہاللیلویا. وہ لگاتار دعا کرتا رہا خدا سے, خدا کو مدد کے لیے پکارتا رہا, شفا کے لیے خدا کو پکارتا رہا. دیکھیں ہمارا واحد حل ہمارے مسئلوں کا ہمارا خدا ہی ہے. آمین. 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 جب آپ خدا کے پاس جائیں گے تو خدا خود دروازہ کھول دے گا شفا کا. آمین. وہ خود کہے گا انجیر کی ٹکیا لے اور اس پھوڑے پہ باندھ اور تو ٹھیک ہو جائے گا. آمین. وہ خود کسی ڈاکٹر کے وسیلہ سے آپ کو شفا دلائے گا. ہاللیلویا. وہ خود کوئی دروازہ کھولے گا اور آپ کے قرضے اترنے کے لیے خدا فضل کرے گا. ہاللیلویا. وہ خود آپ کے حالات کو بدلے گا. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. لیکن اس کے لیے رویہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. پھر وہ شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے. کیسا خوبصورت رویہ ہے حزقیاہ کا. جب اسے شفا ملتی ہے, جب اسے خدا اور عمر دے دیتا ہے, عمر کی درازی دیتا ہے, تو بھول نہیں جاندہ. ساڑھے جو بڑے بھول جاندے نے, ہے نا. خدا تو میں نے ایس بیماری اے بیماری میرا پیسہ کھاندی ہے, خدا تو میں نے بیماری چو کٹ ہے پیسے میں تینوں دان کروں گا. کتنی دفعہ کہا ہے لوگوں نے, اور جب بیماری ٹھیک ہوئی تو پیسہ خدا کو لایا بھی نہیں. خدا مجھے ٹھیک کر, میں ہر اتوار چرچ جایا کروں گا, میں خدمت کیا کروں گا. اور خدا ٹھیک کر دیتا ہے اور ہم خدمت کرتے نہیں. خدا میں اپنا آپ تجھے پیش کر دیتا ہوں, مجھے شفا دے دے. اور جب ہم شفا مل جاتی ہے پھر دوبارہ انہی گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. کتنی بار ابلیس کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے دوبارہ پھاڑ لے, دوبارہ پھاڑ لے. خدا یسوع نے ایسے نہیں وہ بات کہی تھی کہ جو ایک بری روح چھاڑ کے جاندی ہے سکے مکاناں دا رخ کر دی ہے, پھر تھوڑی دیر بعد واپس آندی ہے اور اس بندے نو ویکھ دی ہے تے بڑا چنگا پیا, اے تے ٹھیک ٹھاک ہے, خدا کول بھی نہیں جاندا, دعا بھی نہیں کردا, ویلا بیٹھا ہویا ہے. اور پھر لکھا ہے او دا حال 7 پیڑیاں روحاں ہور لے کے آندی ہے اور او دا حال پہلا تو ہی پیڑا کر چھڑ. آپ کا باپ نہیں چاہتا کہ آپ کا برا حال ہو, اس نے اپنا بیٹا آپ کے لیے دیا ہو. آپ کا باپ کبھی نہیں چاہتا آپ بیمار ہوں, آپ کا باپ کبھی نہیں چاہتا آپ کے دل کی مرادیں پوری نہ ہوں. وہ تو کہتا ہے خدا میں مسرور رہ, تیرے دل کی مرادیں. آپ کا باپ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ قرضوں میں, مشکلات میں, غصے میں زندگی گزارے. وہ چاہتا ہے کہ آپ کثرت کی زندگی پائیں. لکھا ہے یسوع مسیح اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. شکر گزاری اصل میں ایک رویہ ہے. جب آپ خدا سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور خدا آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے تو شکر گزار رویہ اصل میں آپ کو خدا میں بڑھنے کا فضل دیتا ہے.
शुक्रगुजारी करें, उसके पास आए, उसके पास आए, उसकी शुक्रगुजारी करें उसके फजल के लिए। वो शुक्रगुजारी वाला रवैया है। उसने खुदावंद की शुक्रगुजारी का इजहार किया जब उसकी जिंदगी के दिन बढ़ गए, शुक्रगुजारी का इजहार किया और खुदा की तारीफ की। आमीन। फिर वो ताबेदारी में जिंदगी गुजारने वाला है। कई लोग कहते हैं मैं सिर्फ खुदा दा ताबेदार हां, मैं किसी बंदे की ताबेदारी नहीं करनी। देखिए, खुदा की ताबेदारी, फिर वालिदैन की ताबेदारी, खुदा के निजाम की ताबेदारी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप ताबेदार होते हैं, ताबेदारी के रवैये में रहते हैं, तो आप असल में खुदावंद की कुर्बत में बढ़ते हैं। देखें, एक बादशाह है अखयब, जब नबी उसे बताता है, जब नबी उसे सच्ची बातें बताता है अखयब को, तो ये जो बादशाह अखयब है नबी से नफरत करना शुरू कर देता है। ये ताबेदारी वाला रवैया नहीं है। एक हिजकिय्याह बादशाह है, नबी इसको आकर बताता है तू जनाब मर जाना है, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त कर ले। और ये खुदा की तरफ रुख करता है, खुदा की बात को सुनता है, उस पैगाम को कबूल करता है और खुदा की तरफ रुख करता है और खुदा से दुआ करता है, अपने आप को सबमिट करता है खुदा के ज़ू, ताबेदारी में दे देता है। और उस ताबेदारी का नतीजा क्या निकलता है? खुदा उसे जिंदगी देता है। आमीन, आमीन। बस खुदा के ताबे हो जाओ। और इब्लीस का, बस खुदा के ताबे हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आमीन। वो जो तुम्हारी जिंदगी में बीमारी को लेके आया है, वो जो तुम्हारी जिंदगी में कर्जों में लेकर आया है, वो जो तुम्हारे कामों में रुकावट डाले हुए है, वो जो तुम्हें ज्यादा परेशानी में, नाकामी में डाल रहा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। ये ताबेदारी वाले रवैये में है। आमीन। हिजकिय्याह ताबेदारी वाली रवैये में है और उस रवैये की वजह से खुदा मुदाखलत करता है और उसे बहाल करता है। और फिर आखिरी बात इसके रवैये की, ये खुदा पर इन्हिसार करता है, खुदा पर भरोसा करता है, अपनी शिफा के लिए, अपनी बहाली के लिए, अपनी उम्र की दराजी के लिए, अपनी तरक्की के लिए। आज हम किस पर इन्हिसार कर रहे हैं? हमारा भरोसा किन पर है? क्या हम जो है इंसान पर आंखें लगाए हुए हैं? क्या अपनी तरक्की बहाली के लिए हम जो है वो लोगों को देख रहे हैं, हम जो है अदारों को देख रहे हैं, या हम खुदा को देख रहे हैं? क्या हमारी आंखें आज अपनी शिफा के लिए डॉक्टरों पर लगी हुई हैं? मैंने देखा है ये बड़ी खतरनाक सी बात है। लोग खुदा के लिए कहते हैं पादी साहब मेरे को टाइम नहीं कोनी, लेकिन मैंने देखा है कि लोग खुदा के पास आने के लिए, पैसा मेरे कपड़े नहीं तू पेशान, मैं जनाब मेरे पास चंदा नहीं था, या पैसा मेरे पास किराया नहीं था, मैं चर्च नहीं आ सका। लेकिन मैंने देखा है लोग शिफा के लिए 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, जब उन्हें डॉक्टर बताता है वो कर्जे लेकर वो किसी और तरह से उनके पास भाग रहे होते हैं। उनका इन्हिसार किन पर है? डॉक्टरों पर है। पहले खुदा के पास आ जाए। पहले हिजकिय्याह ने क्या किया? पहले किसके पास आया? खुदा के पास आया। पहले खुदा के ज़ुर फरोतन हो गया। आमीन। पहले खुदा के पास आ गया, खुदा के ज़ुर फरोतन हुआ है, खुदा के ज़ुर तौबा किया, खुदा का वफादार हुआ है, खुदा के हुजूर दुआ की है, खुदा की शुक्रगुजारी की है, खुदा को अपना आप पेश कर दिया, ताबेदारी में पेश कर दिया, और खुदा ने फिर अपना जलाल जाहिर कर दिया है। आमीन। खुदा नबी ये आदत जी पहुंचे तो खुदा नबी ने कहा जा वापस जा, मेरे बंदा हिजकिय्याह नूं कह कि तेरी उम्र जी 15 साल बता देती है। और बाइबल में लिखा है कि खुदा का बंदा उसे कहता है अंजीर की टिकिया ले, इस जख्म पर बांध और ये क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। आमीन, आमीन। जब खुदा राजी हो जाएगा तो डॉक्टरों की दवाइयां असर करना शुरू हो जाएगी।
आमीन। आपको ज्यादा पैसा जाया करना, आपको दुरुस्त, मुझे और आपको शिफा के लिए, बहाली के लिए दुरुस्त सिमत का तयन करना पड़ेगा। और दुरुस्त सिमत क्या है? दुरुस्त सिमत यह है पहले खुदा और फिर दूसरी चीजें। इसलिए खुदा में यीशु मसीह ने कहा था कि पहले खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, बाकी तमाम चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएगी। पहले खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो बाकी तमाम चीजें तुम्हें इनाम में मिल, शिफा भी मिल जाएगी, बहाली भी मिल जाएगी, रिहाई भी मिल जाएगी, आजादी भी मिल जाएगी। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? खुदा की तलाश करनी पड़ेगी, उसकी बादशाही की तलाश करनी पड़ेगी, उसकी रास्तबाजी की तलाश करनी पड़ेगी, और सारी चीजें खुदा मुझे और आपको देगा।